Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bütünden maqtavlar Allah subhanahu bolsun. Anın işisine, ana habibine, bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizning o'qigan salavat shariflarimiz erishsin. Ham ana ahli beytine, ana sahabelerine ve barcha mu'minlarga Allah subhanahu wa ta'alaning salami, rahmati va barakati erishsin. Bugungi ovozimda inshaalloh shayton eshiklarining qaybirovlaridan o'tib qararmiz inshaalloh. Ham shayton eshiklari narsa ol? Ul eshikdir, aning aşağı iblis bizning yuraklarimizga kira. Anda o'rnashgandan so'ng ul la'natullohi alayh o'z fikrlarini bizga taqdim eta boshlaydi. Ham shul xatli motor, shul xatli usta. Biz hatto shul vasvasani shaytondan tugul, balki ul uy fikrlar o'zimizdan keladi deb ularga yarabbiz. Na shulay etib adam bolasi to'g'ri yo'ldan taypoladi. Shayton akrinlab kishining yuragin, uy hislarin bog'lab ola. Tezdan iblis adam zotuna ishonchli nasihat berishi, to'g'ri yo'l ko'rsatishi, yaqin do'st va iptashga avrila. Ni qizg'anish kishi o'zini hamon hidoyatda deb his eta, menga shayton makrlari yanamay, barda tartibda ala, men o'zimni qo'lda tutam so'zlari bilan shayton amallarini qila. To'g'rilikdan yiroqayta turgan sabablarini ko'rmay, adashuv alomatlarini tanimay boshlaydi. Shayton adamning qilgan har nashar amalini oqlov taba. Zo'r gunohlarni kichkina, zararsiz deb ko'rsata, buzuqlikqa lazzat ta'min kirta, tezdan kishi o'zida yovuzlikni siya boshlaydi. Shulay etib odamnab sezdirmishagina iblis adam bolasini o'zi ortidan iyarta, shul vaqtga xatli, hatto kishi o'zin halokatda topqanchaga xatli. Shunga da boyliqlarimizni o'rlovdan saqlagan kebek, bizga qarab kirmasdan deb yaxshi tarazalarni, yevro yizoqlar bilan temir eshiklarni qo'ydirib shig'u misolida mangilikdan mahrum qolmas uchun Allohdan bizga va'da etilgan jannat ne'matlarini, boyliqlarni shaytondan o'rlatmas uchun biz dunyo boyliqlarini g'ana tugul, birinchi sharatda o'zimizni saqlarga tegishmiz. Yuraklarimizdagi bo'lishi shayton eshiklarini ochilmaslik etib yabirga, yurak ishina dushman kirmaslik etib har kiruvchi yo'llarini tumalarga tirishirga tegishmiz. Tinglovchilarning so'rovi tug'irga mumkin. Ni ishon yurak? Shayton eshiklari yurak bilan bog'liq ekanligini, yurakda o'rnashtirilganini qayan bilamiz. Shunga javob, shayton eshiklari ul adam zoti kishira turgan hislar. Ularga ashu, bu dunyoga qarata muhabbat, saronlik kabi misollar kiralar. Ular barasida yurakda o'rnashtirilgan ham annan shig'ada. Ham kishi yoki ul hislarni o'zining yuragida zindonda kabi yabib, beklab, ularni tinchlandira, bostira, yoki shayton qo'lina yurakdagi qopqalardan ashqishlarni topshirib, ularni shig'ara ham ular qon tomirlaridan taralib, suyaklarga xatli o'tib, singib kishini yo'q etalar. Ham ul eshik qopqalarining eng zo'ri, ham eng birinchisi bo'lib turishi nodonlik. Nodonlik uyning busog'i eshiklaridan bo'lib sanala. Ul ochilsa qolgan eshiklarni ochib kirish uchun zo'r turishlik kerak emas. Chunki nodon kishi shayton eshiklarini yabir uchun ularning qaya o'rnashganlarini bilmas. Shulay etib, bilimi bo'lmagan kishi halokat yetmalarini tutu bir nida tugul. Yaxshilik ishlim deb gunoh ishlashi mumkinligi bek zo'r. Chunki ilmi bo'lmau sababli u zot ularni ayirmay. Narsa ul izgilik va anga erishuv yo'llarin, ham narsa ul gunoh va angardan qutuluv. Qayda Alloh yo'li aqaya kirisincha borasida aning ishin bir. Shunday kishi hasratda. Buyuk Alloh subhanahu va taolo Kahf surasida shulay deb aytdi: "Qul
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ayt, min sizga xabar berimma, g'amalda aldanuvchiroq, qattiq hasratga tegishliroq kishilardan. Ул aldanuvchi kishilarning dunyoda g'amallari batil bo'ldi. Ya'ni barcha ishlari Allohga qarshi bo'ldi. Shulay bo'lsa da, yaxshi ish ishlaymiz, izga amal qilamiz deb o'ylaylar. Nadonlik kishining ko'zida, yuragida so'qirayta, ham shayton bunday fursatni qo'ldan ishqindirmicha ishni tamomlay. Har odamda anga qarshi shik ham shahvat o'qlarini atib, uni butalchiqda qoldira. Natijada adam bolasi o'zini hidoyat yo'lida hisoblab, shayton turkumina kira, ham boshqalarga da to'g'ri yo'lni ko'rsatam deb, yer yuzida iblis askariylarining birisi bo'laroq buzuqlik qila boshlaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Shayton alarga irekli bo'ldi. Alarni o'zina qul etdi. Alloh zikri bo'lgan Qur'on va'zlarin ham hukmlarin alarga unuttirdi. Shu kishilar alar shayton askarlaridir. Ag'ah bo'lag'as, alardir halak bo'lishlar. Eshiklarning ikkinchisi ashu. Ashu vaqtida bola to'p bilan o'ynagan kebek, shayton da adam zoti bilan shulay o'ynaydi. Bola to'pni tilasa qo'yib yurta ola. Ikkinchisining da misoli shul. Bir kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga keldi, ham aytdi: "Ey Allohning elchisi, menga nasihat ber." Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdi: "Ashulanma." Kishi bir ikki tapqir qabatladi, o'z so'ravan, ya'ni nasihat beravan. Lekin shunda da Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam anga ashulanma deb javob berdi. Albatta, kishi o'ljan iyasi, ham ana yuragida turli hislar o'ynaydi. Tigi yoki bu hisni uyatirliq turli har qaysini ayrim sabablari bor. Shulay ashuda ham aning sababchisi shayton. Payg'ambarimizning bir hadisin esga tushiraylik. U sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Shayton kishining qon tomirlaridan yuri, ham o'zi da o'tdan yaratilgan. Shulay birarigizning ashuvi chiqqan vaqtda salqin suv bilan tahorat olsin." Shinliqda suvni sundirgan kebek ashu vaqtida tahoratda shaytonni xalsizlindira, kishini da tinchlandira. Ashu vaqtida shayton kishi bilan idora etadi. Qayya birarga ham narsa aytirga yoki ishlarga. Shunda da Payg'ambarimizning tag'in bir nasihati bor. U sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Ashu vaqtlaringizda a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Tashlar bilan qo'lgan shaytondan Allohga sığınam" deb aytagaz. Ashu vaqtida adam zotning oxiri o'kinirlik amal qiluvchi ehtimoli bor. Shunga ko'ra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdi: "Birarigiz ashu vaqtida agarda ul bosib turgan holda bo'lsa, o'tirsin. Agarda bo'layda ashuvi bosilmasa, yotib tursin. Chunki bosib turishining yotib turishiga qaraganda biror harakat ishlash mumkinchiligi zo'rroq. Adam bolasini Alloh subhanahu va taolo go'zal suratda yaratgan. Ham agarda kishi Allohni suya ekan, ashuru vaqtida aning qiyofat qilinashlari nidiyamsizlikka o'rilganini esga tushirib, ani eng ko'rkam sifatida borliqqa keltirgan zotga xiyonat etmasin, ham bilsin. Ashu vaqtlarida o'zini qo'lda tutuv alushining nidi savobga erishuvan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam aytdi: "Kishining yetularidan eng xayrlisi ashu vaqtida o'z ashusin yotib turu." Shulay aytdi: "Kishi ashu vaqtida o'zini qo'lda tutib qolsa, qiyomat kunida aning yanına 10 hur qizlarin bostirillar, ham ulardan birisini saylab olishga mumkinchilik berilar. Xamsingisi, ashuni tishqa chiqarmoq ul kuch quvvat belgisi.
Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам әйтте: "Ашу вакытында күпләрен җиңүче түгел, бәлки ашу вакытында үзен тыеп торучы алган кеше батырдыр." Өченче ишек бу фани дөньяга мәхәббәт. Әгәр дә адам балалары бу дөньяның Аллаһ каршында бер нәрсәгә дә тормый икәнлеген аңласалар, бу дөньяга бирелмәсләр иде. Пәйгамбәрбез әйтте: "Әгәр дә бу дөнья Аллаһ каршында ширки канаты кадәр генә кыйммәткә торса, кафирләргә бер йотым су да бирелмәс иде." Аллаһ субханаху ва тааля шулай Коръән Кәримдә әйтә: "Валлазина аману биллахи ва расулихи улаика хумус сиддиқун ваш-шуһадау инда раббихим лакум аджрукум ва нурукум валлазина кафару ва каззабу биаятина улаика асхабул джахим. И'ламу аннама аль-хаяту ад-дунья лa'ибун ва лахв ва зинah وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور." Аллаһуга һәр пәйгамбәргә иман китергән кешеләр Аллаһуга ва пәйгамбәргә итагать итсәләр, алардыр шин ышанучылар һәм Раббалары хузурында гуахлар. Аларның әҗирләре һәм нурлары үзләренә тәгаенледер. Әмма аятларыбызны ялганга тотучы кафирләр, алар җәһәннәм тамагында янучылардыр. Белегез, дөнья тереклеге фақат уен көлке ва күзгә күренгән файдасыз зиннәттер. Ва үз арагызда мактанышудыр, ва маллар һәм балалар күбәйтешудыр. Ул дөнья тереклеге үлән үстергән яңгыр кебек. Үләннең ва игеннең яхшы үсүеннән кафир гаҗәпләнер. Соңра ул иген корыр. Күрәсең, саргайган хәлдә соңра һич нәрсәгә яраксыз кырылган кая булып калыр. Әмма ахиратта кафирләргә каты газап бардыр. Ва муъминнәргә Аллаһудан гафу итү һәм ризалык бардыр. Дөнья тереклеге фақат алдана торган ширк товар гынадыр. Бу дөнья ул уйнау һәм уен гына. Ләкин акыллы кеше аны ахиратка әзерләнер өчен куллана. Сабиqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil 'azim. Аллаһның гафу итүенә һәм җәннәткә керүгә сәбәп булган гамәлләргә ашыгыгыз. Ул җәннәтнең киңлеге җир ва киңлеге кебек ашыгыз. Ул җәннәтнең киңлеге җир ва күк киңлеге кебек. Ул җәннәт Аллаһуга ва Расулгә ышанып итагать иткән муъминнәргә хәзерләнде. Бу Аллаһның юмартлыгыдыр. Аны теләгән кешесенә бирер. Аллаһ олы юмартлык ияседер. Дүртенче ишек бу дөньяга зур хаяллар кую. Ул кашан Аллаһның кулы бу дөньяда мәңге калыр кебек максатлар кыра һәм шуның белән ахиратны оныта. Абу Хурайрадан китерелә Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам әйтте: "Картның йөрәге ике нәрсәгә карата яшь булып кала. Ул бу дөньяга мәхәббәт һәм бу дөньяга зур хаяллар кую." Абдулла ибн Умардан китерелә, ул әйтте: Аллаһның илчесе галейһиссалату вассалам мине җилкәмнән тотты да әйтте: "Бу дөньяда чит илдән килүче яки мусафир кебек бул. Чөнки барыбыз да иртәме, соңмы бу дөньяны калдырып китербез. Төн җиткәч иртәне көтмә, иртә җиткәч төнне көтмә. Үз сәламәтлегеңнән ширгә әзерләп куй, үз гомереңнән үлемгә әзерләп куй." Бишенче ишек байлыкка мәхәббәт. Каб бин Язидтан китерелә, Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам әйтте: "Һәр уммәтнең фитнәсе бар, иде минем уммәтемнең фитнәсе байлык."
Абу Хурайрадан шулай китерелә, Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам әйтте: "Зур мал белән ия булучы түгел, бәлки рухи байлыгы белән ия булучы зат чын байдыр." Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля шулай әйтте: "Я айюхаллазина аману, инна кассиран минал ахбари вар-рухбани якулуна амвалан наси бил-батил ва ясуддуна ан сабилиллах, валлазина якнизуна адh-dhahaба вал-фидда ва ла юнфикунаха фи сабилиллах, фабаширхум би'адабин алим. يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباهكم وجنوبكم وظهوركم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون." И мөминнәр, белегез, Яһуд ва Насара галимнәрнең күбрәге батыл юл белән кешеләр малын ашыйлар һәм кешеләрне Аллаһ юлыннан, ягъни ислам диненнән тыялар. Яна бар шундый кешеләр алтын ва көмешне җыеп асрарлар. Аллаһ юлына һич тә бирмәсләр, аларга рәҗеткүче газап булачагы белән хәбәр бир. Кыямәт көнендә җыйган ул алтын көмешләре җәһәннәм утында кыздырылып, маңгайларына ва кабыргаларына ва аркаларына басылыр һәм әйтелер: "Булар дөньяда вакытта үзегез өчен асраган алтын ва көмешләрегез, инде саранлык белән җыеп саклаган маллыгызның газабын татыгыз." Алтынчы ишек — саранлык. Шайтан кешеләрне фәкыйрьлек белән куркыта. Бирсәң үзең мөхтаҗлыкта калырсың дип. Ләкин Аллаһ аның сүзләренә каршы җавап бирә: "Аш-шайтану я'идукумул фақра ва я'мурукум бил-фахша, валлаһу я'идукум магфирatan минху ва фадла, валлаһу васи'ун алим." Садака бирү тиешле булганга шайтан күңелгә коткы салар. Балыңны кешегә бирсәң үзең ярлы булырсың дип, дәхи фахиш харам булган эшләргә үнди. Аллаһ сезгә гафу итүне һәм малыгызны яки дәрәҗәгезне арттыруны вәгъдә итә. Тәүбә итеп төзәлсәгез, Коръән белән гамәл кылучыларга Аллаһ киңлек иясе һәм белеп эш кылучы. Шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля саранлыктан кутылуны сагадәткә ирешү белән бәйли. Ул әйтә: "Я айюхаллазина аману, идза нудия ас-салати мин яумил җумуати фас'ау иля зикриллах ва зарул бай', заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун." Эй мөминнәр, әгәр җомга көн, җомга намазына азан әйтелсә, эшләрегезне ва сәүдәләрегезне куеп намаз укырга, вагаз тыңларга ашыгып барыгыз. Бу эш сезнең өчен хәерледер, әгәр дә бу эшнең файдасын белсәгез. Ләкин мусламаннар җыелып намаз укыла торган җәйдә бидгать гамәлләр булмаска, Коръәннән вагаз сөйләнергә һәм Коръән хөкемнәре өйрәтелергә тиешледер. Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам әйтте: "Көн сайын ике фәрештә төшә. Беренчесе: Эй Аллаһ, садака бирүченең байлыгын арттыр. Икенчесе: Эй Аллаһ, садакага саран булучының малын һәлак ит." Дияләр. Җиденче ишек — тәкәбберлек. Тәкәбберлек шайтанның кырыс коралы. Аның белән ул кешеләрне вәҗдәсезлек диңгезендә батыра, күңелләренә караңгылык белән тутыра. Шулай кеше үз сүзләреннән кала башкаларны ишетми, үз уй-фикерләренә башка берсен дә кабул итми һәм үзеннән башка ян-як тирәләрне күрмичә, үзен генә һәр вакытта да иң дөрес һәм акыллы дип санап яши. Хәтта хакыйкатькә килгәндә, әгәр дә ул аны канәгатьләндерми, ул аны инкар итә, кабул итми. Аллаһ бөек. Әгәр дә адам баласы нәрсәдән яратылганын искә төшерсә, аның тәкәбберләнер өчен бер сәбәп тә калмас иде. Ничек ул атасының аркасында кешеләр җиренә торган мәни суы хәлендә булды. Соңыннан сидек чыга торган урыннан чыгып, икенче кан, ягъни хайыз, һәм сидек чыга торган урынына кереп, ана карынында урнаша. Нәтиҗәдә бөек Аллаһ тәбарәка ва тааля аны формалаштыра һәм хөрмәтле зат булып чыгара. Ләкин шуннан соң да кеше читтәгеләр белән генә түгел, үзен тапкан, үстергән анасы янында, әле анса гына түгел, Аллаһ каршында да рәхмәтсез булып тәкәбберләнеп йөри. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә:
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Аллахның үзенә генә ихлас гыйбадәт кылыгыз. Аңа һич кемне һич нәрсәне тиңдәш кылмагыз. Аннары ата-анага изгелек итегез. Һәм якын кардәшләргә, ятимнәргә, мискиннәргә, кардәш булган күршеләргә һәм кардәш булмаган күршеләргә дә изгелек итегез. Шулай ук сәфәрдә ят юлдашларга, үзегезгә кунак булып килгән юлчыларга һәм хезмәтче кулларыгызга изгелек итегез. Тәкәбберләнеп мактанучыны Аллаһ әлбәттә сөйми. Шулай ук Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам тәкәбберлек турында әйтте: "Йөрәгендә тузан бөртеге генә тәкәбберлеге булган зат җәннәткә кирмәс." Инде безне Аллаһ субханаһу ва тааля бу җомгада әйтеп кителгән сыйфат ялгышлыклардан үзе сакласа иде. Һәм вагазның алда әйтеп кителгән сүзләргә кайтасым килә, йөрәкләребездәге капка ишекләрне ябып, бикләп аның ишенә иблисне кертмәскә тырышыйк. Аллаһ һәр кайсыбызга җәннәт байлыкларын әзерләп куйды. Күз күрмәгән, кул тимәгән ниъмәтләр безне көтә. Иншааллаһ субханаһу ва тааля ул безнеке инде. Бездән шәк кына тырышлык кирәк. Алданмыйк. Безне шул рәхәтлекләрдән мәхрүм итәргә тырышучы каракка ирек бирмәйк. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Сегодняшняя лекция была посвящена дверям шайтана. Хотел бы отметить некоторые из них. И первое, которое является самой большой, самой огромнейшей из дверей шайтана, это невежество. Невежество ослепляет сердце и разум, и по этой причине невежественный человек становится мишенью для шайтана. И шайтан направляет против него стрелы сомнений и страстей и губит его. И когда он доходит до предела, шайтан включает его в число своих воинов, через него распространяет на земле нечестие и удерживает людей от истины. Таким образом, невежественный человек попадает в партию шайтана. А ведь Аллах субханаху ва тааля сказал в своей книге: «О да, поистине партия шайтана потерпит убыток». Вторая дверь – это гнев. Гнев также входит в число самых больших дверей шайтана. И шайтан играет с разгневанным так, как дети играют с мячом. Что касается гнева, нам хватает наставлений нашего пророка, алейхиссалату вассаляма. Он сказал, когда человек гневается, он должен произнести слова истигаза: «Я прибегаю к Аллаху от проклятого шайтана». Также пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: когда кто-то из вас гневается, если он стоит, пусть сядет, а если его гнев не пройдет, то пусть он ляжет. Всегда нужно представлять себе свой безобразный вид во время вспышки гнева и не прибегать к ругани, поношению и к проклятию. Исключением из этого является гнев ради Аллаха. Третья дверь – любовь к этому миру. Если бы люди знали сущность этого мира, то не придавали бы никакого значения и не оставили бы ему места в своих сердцах, и своими языками не поминали бы его. Четвертая дверь – это большая надежда на этот мир. Абу Хурайра, радиаллаху анху, рассказывал: «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: сердце старика остается молодым к двум вещам – к любви к этому миру и к большим надеждам на этот мир». Также Абдулла ибн Умар рассказывал: посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, взял меня за плечо и сказал: «Будь в этом мире как чужестранец или путник». Также от Ибн Умара передается, он сказал: «Когда придет ночь, не жди утра, а когда придет утро, не жди ночи. Возьми от своего здоровья для своей болезни, от своей жизни для своей смерти». Пятая дверь – это алчность. Кааб ибн Язид сказал:
я слышал, как посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: поистине для каждой уммы было искушение, а искушение моей уммы – это богатство. Также Абу Хурайра рассказывал, пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: богат не тот, у кого много богатства, а тот богат, кто душой богат. Шестая дверь – это скупость. Шайтан пугает человека бедностью, чтобы он не расходовал свои сбережения на пути Аллаха, и внушает ему то, что он обеднеет и станет нуждающимся. Однако Аллах успокаивает человека, успокаивает каждого верующего мусульманина своими словами: Аллах обещает вам свое прощение и милость, и Аллах объемлющий, знающий. Сура Корова, 268 аят. И седьмая дверь – это высокомерие. Высокомерный человек – это невежественный человек, который не знает сущности своего существования и сущности своего Господа. Если бы он знал самого себя, он узнал бы, что он когда-то был каплей спермы, который питает отвращение, потом стал сгустком крови, потом куском мяса, потом младенцем. К чему же все это высокомерие? Всевышний Аллах сказал: поистине Аллах не любит каждого высокомерного гордеца. И также пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал про высокомерие: воистину в рай не войдет тот человек, у которого в сердце была хотя бы маленькая частица высокомерия. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'ан аль-азим, ва нафa'на ва iyyakum bil ayati ва зикрил хаким, иннаху сами'уд дуа.